Yes, recording started. Okay, so it's exactly uh, 5 o'clock, 1700. So I think we can start the class. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Hello everyone. Welcome to uh, Guri series, Guri test series for Prelims 2002. So first of all, I would like to congratulate you all for joining this series or attending this orientation at the first place, because there are people who postponed taking test series up to the last month. So actually, last month is the month when you should not write more tests. Okay, so this is the right time to start giving test series. I know most of your preparation will be haphazard, so many of would have even not even started. Some of you would have read one time. Some of you have read half of the syllabus. So there are various kinds of aspirants here. There are veterans, there are freshers, there are people who are in the middle range. So this program is scientifically designed. So me and Vaishak Bagi sir has given lot of time, and we have scientifically designed this program to suit all kinds of aspirants. And trust us, it is going to be really beneficial, and you are not going to regret it. So if you join this, definitely you are not going to regret it, because this is a amazing program in one word. If I can say, if we had got this long back, I think it would have been really, uh, uh, we would have been more happy. That is what I would say. So, if so, anyways, so let us begin by introducing ourselves. So, I am Dhanush Kumar. I have given totally four prelims till now, and I have happened to clear all the prelims, all the four prelims. So, and our my partner in this venture is Sri Vaishak Bagi sir. He has also given many prelims, and he has also cleared all the prelims. So we both have had good amount of success in the prelim stage. So the one more thing is, why should you join the test series, or what is our eligibility to conduct this test series, right? Because let us be very logical.
So there are various test series. There are, you know, insights is there. There are vision is there. So many test series are there. So why should you join this test series? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಸೊ ಒಂದು 4 ಫಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು 90, 89, 95 ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ನಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿಯವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ರದೂ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 21st century, ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಪಿಂಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಹವ್ displayed my mark sheet. So my prelims mark sheet, even Vaishak Bhagi's prelims mark sheet. So if you have any doubts about our eligibility to conduct this, you can personally ping us. We will send you our mark sheets, then only you can join based on our eligibility. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 30 ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 10,000 to 15,000 10,000 ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನೀವು ವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 25,000. ಸೊ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೋರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಇವನ್ ರಿಚ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. 30ರಿಂದ 35 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗೀಕರಣನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ one is senior aspirants, another is freshers, and the third level is middle category of aspirants who have read the entire syllabus at least once. So freshers who have not even read the syllabus at least once, and seniors who would have read the syllabus at least 3 to 4 times. So this program is suited for all kinds of aspirants. So everyone can utilize this. So seniors idre they'll get more marks. If they are medium category of aspirants, they'll become senior. They will match with senior level aspirants. And if there are freshers who have started just now, they will match the senior aspirants. So ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಈಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 ಕ್ವೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕ್ವೆರಿಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, this time they have advertised 861 posts, right? Along with that, 70 to 80 posts are going to get added later. So there will be approximately 920 to 930 posts. Plus this time one more bumper offer is, there are 150 IFS posts. Every time it used to be just 80 or 90. ಈ ಸಲ 150 ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಈ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 1100 ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ UPSC ಈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲಾಟರ್. ಚಿನ್ನದ ಅರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1100 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. It is being said that this time they have given more this post because of keeping in mind the UP elections. See, if you see the past trend after 2014, progressively they have reduced the post. At one point of time it was 1,400, whereas this time 2021 it was just 712, almost half the post. So
even almost half the post, but now they have increased directly by how much? So almost 60 to 70 posts. I mean, sorry, 160 to 170 posts. So this is a golden opportunity for all of you. Please don't, give up, your aim on this time. That is your 2022. This is a golden opportunity. ಸೊ ಆಯಿತು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಆಯಿತು, ಓಕೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು, 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ 100 days. 100 days if you give, and for 100 days if you give daily 10 hours, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೀಗ 100 ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100 days, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 110 days ಏನೋ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ more more time. So 100 days, or even let us say just 3 months, 90 days. If you just give uh, 10 hours per day, if you give 900 hours, not even God, not even UPSC can stop you from clearing prelims. So ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್. ಇನ್ನೂ 4 ತಿಂಗಳು ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 4 months. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. IFS ಆ್ಯಂಡ್ IAS ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. Your attempt will be counted only when you go and write the exam, only when you appear in at least one paper, then only your attempt will be counted. So ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೂ 22ನೇ ತಾರೀಕು, ಇನ್ನು 10 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಜೂನ್ 1ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟು ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವೇ ಅಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ನೀವು UPSC ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ IFOS ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, IFOS ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್. So these are the 3 kinds you can go and do it. So can I do it? Absolutely you can do it. So there is lot of time, you can definitely do it. So illi let us talk about some ground realities. Ground realities ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವರೆಷ್ಟು? ಕೇವಲ 9,000 ಜನ. ಕೇವಲ 9,000 ಜನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1% ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ 100 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 100 ಜನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋರು 7 ಲಕ್ಷ ಜನ. 7 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಆರ್ ನಾಟ್, 6,50,000 ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. 6,50,000 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಕೇವಲ 50,000 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 50,000ದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 20% ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. 20% ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ 3 months daily rigorously for 10 hours. I will give it to you in writing, you will clear prelims. Okay, so this is all about the ground reality. So I have spoken about ground reality. Next, to decoding the syllabus.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು, ಏನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಶಾಖ್ ಪಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಡಿ. ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಬಾಲಾಜಿ DK IAS ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೇಡರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ, ಮೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಏನು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಏನು, ರಿವೈಸ್ ರಿವೈಸ್ ರಿವೈಸ್. ಸೊ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೀವು 20 ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. 8 ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ 20 ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ 3 times, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಸರಿನಾ? ರಿವೈಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು 8 ಟಾಪಿಕ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CSAT 8 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮೇಜ್ಡ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. 8 ಟಾಪಿಕ್. ಏನು 8 ಟಾಪಿಕ್? ಮೊದಲು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಬೇಕು? ಸೊ ಸರ್, ಡೈಲಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನ ಇಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವೈಶಾಖ್ ಬಾಗಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಕರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೈಲೇಷನ್, ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ನಾನು ಅಂತ ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಾಜಿರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು, ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಹಿಂದೂಯಿಂದ ತಗೊಂತಾರೆ, PIB ಇಂದ ತಗೊಂತಾರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿವಿಯಿಂದ ತಗೊಂತಾರೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಟಿವಿಯಿಂದ ತಗೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ 2 to 3 hours? So 2 to 3 hours reading newspaper is actually a very very bad strategy. So you can read newspaper articles from mains perspective, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ 1 ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ವಿಷನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್. ವಿಷನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ನ ಕೊನೆಯ ಜೂನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋ, ಸೊ ಮೇದು ಬರಲ್ಲ, May 15th ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಡ. ಸೊ ಜೂನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಏಪ್ರಿಲಿನವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10ರಿಂದ 11 ತಿಂಗಳ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ನ 4ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ 3 ಅವರ್ ಕೂರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪೈಲೇಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಬೇಡ, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗೋದೇ PT 365 ಹಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ PT 365 ಬರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗಾಗಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ವಿಷನ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 3 ಅವರ್ ಹಾಕೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ half an hour.
ಇವಾಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಂದ ಓದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಓದಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಬರೆಯೋದು, UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 75% ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಶಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಷನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ 10 to 11 months. ಇನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ. ಬಟ್ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿವಿಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 3 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ PT 365 ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಿಷನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ 12 months ಎಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. 12 monthsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಮಿನಿಮಮ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ 3 ರಿವಿಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೀವು 4 ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. 5 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ ಸೋರ್ಸು? ಪ್ಲಾಸಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಈ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ್ದೂ ರಿವೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಡಿ. ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮಿಡಿವಲ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮತ್ತು ಮಿಡಿವಲ್, ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ I strongly suggest ತಮಿಳ್ನಾಡು NCERT book. ತಮಿಳ್ನಾಡು NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಬುಕ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ 200 pages ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು RS ಅಗರ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದದು NCERT ಇದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ RS ಶರ್ಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಅದು RS ಶರ್ಮಾ ಬರೀ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ಗೆ 400-500 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ಗೆ 400-500 ಪೇಜ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಟು ಮಿಡಿವಲ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನೀವು ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಓದಿ, ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸೋರ್ಸು ಇದು ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಬೇಕು ಸರ್? ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವೂ ಬೇಡ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ? ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ತಮಿಳ್ನಾಡು NCERT ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದಾಗಿಯೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2021 ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವೇರ್ ಮೆನಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬುಕ್, ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓದೋ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓದೋ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಇದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಿಡಿವಲ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ತುರುಕ್ತೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ತಂದಾಕ್ತಿವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೀವು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆಗಿ 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಿಡಿವಲ್ಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು NCERT ಆಗ್ತದೆ. RS ಶರ್ಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ 11 and 12 NCERT ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಯಾವುದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಮಜೀದ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ, 500 600 ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದೋ ಹುಡುಗರು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ತರ ಮಜೀದ್ ಹುಸೇನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಕೇವಲ 4 ಪುಸ್ತಕ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ NCERT ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು NCERT ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮಿನಿಮಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ NCERT ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು NCERTಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು NCERTಗಳ ಫಂಡ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 and 12 NCERT, 4 ಇದು NCERTಗಳಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ 4 NCERT ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 11 and 12. ಆ NCERTಗಳು ಮಾತ್ರ ಓದಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಬೇಡ. ಈ 4 NCERT ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಬೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ GC ಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ GC ಲಿಯಾನ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ GC ಲಿಯಾನ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಪುಸ್ತಕ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ 6 ಇಂದ 10 NCERTs ಓದ್ಬೇಕಾ? ಕ್ಲಾಸ್ 6 ಇಂದ 10th NCERT is not mandatory, that can be your optional. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 6 ಇಂದ 10 ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ NCERT ಓದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಿರೋದೇ ಕ್ಲಾಸ್ 11 12 NCERT ಪ್ಲಸ್ GC ಲಿಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇನೇನೆ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ 4 + 1 ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವೂ ಬೇಡ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಿಂದ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟ್ಲಾಸ್. ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಲಾಸ್ನ ಇಂಚಿಂಚು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಇಂದ 4 ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಫಾರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ NCERT ಕೋಚಿಂಗ್ ಲಿಯಾನ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ಸೋರ್ಸು? ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಅದರ್ ಬುಕ್, ನೋ NCERT, ನಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಇದೊಂದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಓದಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಇದೊಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡ. ಸೊ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಪಾಲಿಟಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ NCERTಗಳು ಹಿಂದೆ ಓಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಮೇನ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು
ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕನಾಮಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ವರ್ಮಾ ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ವಿವೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಸಂಜೀವ್ ವರ್ಮಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸಂಜೀವ್ ವರ್ಮಾ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್. ಸೊ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ. ಸೊ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವಾಟ್? ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬುಕ್. ಸೊ 2021 ಬುಕ್ಕು 800 ಪೇಜ್ ಇದೆ. 2020ಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಬುಕ್ಕು ಕೇವಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕೇವಲ 500 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಓದಬೇಕು ಸರ್? 300 ಪೇಜ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ದಿನ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. 3 ದಿನ. ಸೊ 2020 ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರ್ಷನ್, ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 780 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಬೈ ಈ ಬುಕ್ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ಮತ್ತೆ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರೋಹಿತ್ ದಿಯೋಜಾ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ. ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 500 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೋಟ್ಸಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಇದು ಸಾಕು. ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ವಾಸ್ಟ್. ಅರೌಂಡ್ 800-900 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. 400 ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದ್ರೆ 4 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿವೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಐದರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರು, you should take either, I would personally recommend Sriram IAS Indian Economy. More than sufficient. 2020 version, not the recent version. Okay, 2020 version, that's all. Okay, next, this is what I ಮೃಣಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮೃಣಾಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮೃಣಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಮೃಣಾಲ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ is a one place. It will be easy for me to organize and revise. That is why I prefer books. And in the books I prefer Sriram IAS for your Indian economy. Only one book, no more books, only one material. Okay, next comes ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಓದಬೇಕು? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರೋದು ಶಂಕರ್ IAS ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಶಂಕರ್ IAS, ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, please continue with it. Don't go and buy any other book. But those who are starting afresh, I am going to suggest you, please buy PMF IAS environment book. It is exceptionally good. PMF IAS environment book. PMF IAS environment ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. It is exceptionally good for your entire environment. It is 10 times better than Shankar. But ಶಂಕರನ ಓದಿದ್ರೆ it is more than sufficient. Okay, ಶಂಕರನ ಓದಿದ್ರೆ don't go and buy PMF now. You can just revise that. But new aspirants, ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ I am not going to buy PMF because it is hectic. I have to study again entire thing. So but new aspirants, go and buy PMF IAS, more than sufficient for your entire environment. Next comes your ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಓದಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ 8th and 9th and 10th NCERT. ಬಟ್ in that is it okay if I go through short notes by no, you have to study Lakshmikant. No, so Lakshmikant is one such source which is irreplicable. So no notes by Lakshmikant is itself a notes. It itself is a crisp material. Don't go behind any notes of Lakshmikant. You have to study the entire book. Next, general science ge people generally study 8th, 9th and 10th NCERT. But
ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ unintended information is there which is not required for your syllabus. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್, ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬುಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ book is just 300 pages. In that book they have covered nanotechnology, science technology, I mean space technology, biotechnology, and everything, every aspect of your basic science and technology. So law excellence book for science and technology, law excellence institute book for science and technology for both prelims and mains. So that book is more than sufficient. If someone has studied ncrt earlier, please stick to ncrt, don't go and buy this book now. But someone is starting afresh, you start with law excellence book on science and technology, more than sufficient. 300 pages ide, your entire science and tech preparation will get over. But science and tech the questions are mostly coming from current affairs rather than any book based material. But for your comfort, so Harry General Science, yes, but you can study, but no book more than 400 pages. Harry ಆಗಿರ್ಬೋದು, any other book you can study, but no book more than 400 pages. Okay, so but I have seen this book. Let me yadu La Excellence. I found it good, decent, in fact. So ಹಾಗಾಗಿ I would prefer that. But you can buy any book for science and tech, but not more than 400 pages. It should be within 400 pages because it will be helpful for your revision. So we have spoken about the entire GS syllabus. So to 7 topics, major 7 books ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಓದಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಇದು ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಸಿ ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅಟ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಸ್ ಡನ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಎರಡ್ರದ್ದು summary would be left by Vision IAS. Vision IAS is going to leave the budget and economic survey summary that you have to read. Budget and economic survey. Next, ಈ ಸಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಸೇ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ನ ಓದಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 900 pages, ನಾಟ್ ವರ್ತಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಬಟ್ some institutes condense this entire India yearbook into a notes of just 200 pages. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟ್ 2020 ವಾಜಿರಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್. 2020 ವಾಜಿರಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ 2020 ವಾಜಿರಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್, ಸರ್ 2020 ವಾಜಿರಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ 200 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಲೀವ್ಸ್ 200 ಪೇಜಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಈ ಸಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್. But this is a secondary source. India yearbook summary is a secondary source. Only when you India yearbook summary is a secondary source. Only when you complete the main entire this thing, what your 7 books, then if you have extra time you can go for this summary, or else you can afford to skip it. Sarina? So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ 3 areas ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 areas. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 areas? ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ. Write it down. Current affairs monthly magazine, you have to focus on 3 areas. One is science and technology, second is environment, third is economy. These 3 areas you have to focus. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಏರಿಯಾನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿವಿಷನ್. ಇಫ್ ಐ ಮೀನ್ ಫೋಕಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿವಿಷನ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು?
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಎನ್ ವುಮೆನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಸೊ when did UN Women start? So there are many questions like that. So how do you tackle these kind of questions? So international organizations. So the Shankar IAS Academy ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಮ್ 30-40 ಪೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕವರ್ 50 ಪೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ this thing entire information about international organization. So Shankar IAS Academy or for that matter any academy, international organizations ಬಗ್ಗೆ you just buy one small notes of any institute and keep it. This international organization notes is important. So international organizations one or two questions directly ಬರ್ತದೆ. You will realize the one importance of one question when you fail prelims by 0.5 marks. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರ್ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೋಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು? ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, economic gap index, environment gap index, environment gross development index. So many indexes are there. World Economic Forum are going to release many indices. IMF ಸಾಕಷ್ಟು indices ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So entire information you cannot get at one place in a current affairs. So in this context what you have to do is you have to buy this ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಸಸ್. ಸೊ ಕೇವಲ ಒಂದು 30 ಪೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. 30 ಪೇಜಸ್ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಬೈ ಶಂಕರ್ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇನೆ ವಿಷನ್ ಐಎಎಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂ? ವಿಷನ್ ಐಎಎಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ PT 365 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಇನ್ ದಟ್ ಸೀರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ 1 or 2 ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು 200 ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ 2 to 3 times ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ARC ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಓದೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ GS ಥಿಂಗ್. GSಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ವಿಷನ್ ಐಎಎಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂಡ್ NCERT, ತಮಿಳ್ನಾಡು NCERT ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ 4 NCERT ಮತ್ತು GC ಲಿಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ PMF IAS, ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ವಿಷನ್ IAS ನೋಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಸಸ್, ಶಂಕರ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ವಿಷನ್ IAS PT 365 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಲೇಟರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಇವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, CSAT. CSATಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? So CSATಗೆ, so if you are very weak in CSAT, what I suggest is, so you can ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು in this series we are going to give some we will give some tests on CSAT. You will at least get some 20 tests on CSAT overall. Out of the 100 tests, 20 tests you will get on CSAT. So any source specifically for maps Atlas is the source, no other source. Okay. So next is CSAT. If you are we are going to do the test part. So but CSAT we are not conducting any classes because it will take 2 to 3 months. So if you are really weak in CSAT, so you can join any ಕೋಚಿಂಗ್. ಈಗ ಅಮಿತ್ ಗರ್ಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಫೇಮಸ್. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ,
or manifest IAS ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, they will charge some 4,000 or 5,000 for the entire course. You can join that program for CSAT. But CSAT in my personal opinion, if you can that is the most important thing, because my senior passed the failed two prelims just because of CSAT. Paper 1 ಅಲ್ಲಿ he used to score 140 ಇಬ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಈ ಫೇಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CSAT ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್, 64 and 62 ಟ್ವೈಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ 2-3 marks he failed the CSAT. So CSAT is very very important. If you really want classes, please join some classes. This Amit Garg is good, Mrutyunjay is good at manifest, Darshan is good at India for IS. But if you want to prepare on the self, I will tell you the source. So the source is Hariyant, what I prefer is TMH, Tata McGraw-Hill's CSAT book ಇದೆ. It's a very big book. You can utilize that. But if you want a small book for CSAT, your Hariyant book is there on CSAT. So Hariyant book na you can utilize. So apart from that, your Amit Garg ಅವ್ರದ್ದು notes ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ from there also you can do. But keep only one source, either Hariyant or TMH or Amit Garg notes. So these three, either of these three for self-preparing people, no other source. So ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ, 2011 ಇಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ದ ಸಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬುಕ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬುಕ್ನ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಬುಕ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, TMH ಇಲ್ಲ ಅರಿಯಂಟ್ನ. ಈ ಬುಕ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯು ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ 3 times. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ lays a good foundation. Last 10 years question papers, so solved question papers on CSAT, and the next TMH or Orient or any other notes. Keep the source only one, but solve as many questions as possible. We are going to ensure in our test series as well. So this is about your CSAT, entire CSAT. So I have covered the entire syllabus along with the book list. So if you have any doubts regarding CSAT or GS, you can just try to put it in the chat. Me or Vaishak Bagi will try to address. Okay. Next. So next we'll move further. So okay. So next is study material. Study material ali I have already told. So whatever the study material I told are new school. New school study material. New school study material ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Those which are very close to exam nowadays. So ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು old school study material is also there. Old school study material is your NCRTs. So NCRTs na ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್? So NCRTs, many of them actually they get the respect they actually don't deserve. Andre they are over. Actually these NCRTs are important from mains perspective. How to approach comprehension. Comprehension ge one, you have to read the newspapers. Second is you have to solve as many comprehension questions as possible. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. Yeah, this what is the old school I was talking about, NCRT. So they get the attention which they don't deserve. Andre they are overemphasized. Yeah. So if they are 50% important, they people say they are 2000% important. They are not. See, just show me where the questions are coming from NCRT. Are there questions coming from NCRT directly? No, there are no questions. But mains ge NCRTs are very very helpful. So ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you cannot leave NCRTs. You cannot keep NCRTs very close to you. So what you have to do for NCRTs. So NCRTs na just like India Yearbook Summary, you can keep it as a secondary source. Those are not your primary source. Standard books, whatever I told till now, are the standard material. Don't overemphasize on NCRTs. ಅದನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಸೋರ್ಸ್. NCRTನ ನೀವು 100 ಸಲ ಓದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ NCRT ಓದಿ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್. So this is about old school material. Next we will talk about test series and its importance.
ನೀವೆಷ್ಟೇ ಓದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಓದಿ, ಏನೇ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ NCERT ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೈ ಗುರು DK Balaji IAS, who got 36th rank, actually has not even touched even a single NCERT. So you can ask him when he will be available at Jais. Every now and then he comes to Jais. You can ask him, but he has not touched a single NCERT, but got 36th rank. But so this is not about. Someone is asking, can you talk about KPSC exams also? But two things. I'll tell you how many test series one must attempt. I'll tell you. So this is not about KPSC. One is because KPSC is 5 year plan. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಕು. So we are not here for KPSC. We are here for UPSC. So KPSC, you can personally ping us. We will try to guide. So test series and its importance. So NCERT should be your ಬಿಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಹಂಗಂತ NCERT ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. That should be kept as your secondary source. Okay, which can be ignored if time doesn't permit. But if time permits, you have to study. Okay. But standard books you have to study. Next, test series and its importance. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗಾನ್. ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ if you see the questions that are coming in the recent time, vision test series ಮಾಡಿರೋರು, ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಲ್ಲ ವಾಜಿರಾಮಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ದಿರೋರ್ದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಪಜಾರ್ಡ್. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the thing is, what earlier candidates used to do, they used to run behind the questions in the test series. But the technique has changed from 2016-17. So now the trick is not to run behind the questions in the test, rather to run behind the technique of solving the questions. For example, ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ we are giving 100 tests. Guri test series is giving you 100 tests, but 100 test in the questions 100% ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? I cannot assure you, because this is UPSC. UPSC doesn't care for Dhanush Kumar, it doesn't care for Vaishak Bagi, it doesn't care for Jais, it doesn't care for Insights, it doesn't care for Vision, or it doesn't care for anybody. So ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? I cannot assure you. But what I say is, if you solve our test 100 tests, you will get the knack of solving any question. So hope you're getting my point. So this is not about getting the questions. So what earlier aspirants used to do, they used to solve 35 questions, 35 tests, and take the questions and revise it 3 to 4 times and go and attempt. So questions used to repeat. They the synopsis allo illa questions so direct repeat agalo. They used to clear the exam. But now that is not the case. Questions are not coming from test series. But even then, ಈ 100 ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಇವನ್ ನೀವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಬ್ರಿಸಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆನ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ 100 ಟೆಸ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. So I hope you're getting my point. Any question if you give, any question around the world if they give to you, you will get the knack of solving it. Even if you have zero information, by solving 100 tests, you will get the knack of solving it, which is very very important. So ನನಗೆ ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಬೇಡ ಶುಭಮ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಪಕ್ಕಾ 100% ಶೂರ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 to 35. So either for me or Vaishak Bagi or even Shubham Kumar, you go and ask any topper, they will not know more than 30 to 35 questions. That's all. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೇಟಾ ಸರ್? ನೋ, ನಾಟ್ ಅಡ್ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೇಟು, ಬಟ್ we solve those questions by some technique. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಗಾಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್.
Only by solving test series you will get the technique of solving the questions, any questions, even with zero information you can solve the questions. Okay, so this is about the importance of test series. As many tests you solve, so good it is, but you have to revise. So next is studying techniques. We'll talk about studying techniques. So studying techniques only, what you do. So now most of you, what you do, you will just read from page to page. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, $1,000,000 ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಶುಡ್ ಐ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಸ್ ಹೌ? ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಮೇಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ Lakshmikant itself is a source, yeah. Every information given in it is important. So how can you make notes out of Lakshmikant? How can you make notes out of your spectrum? Everything is important. So notes ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್, ಬಜೆಟ್, ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೋಟ್ಸ್, ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ವಿಷನ್ ಐ ಎಸ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ಬಟ್ at the end of the day you will consume so much time in making notes that you will not have time to see it. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಐ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಜ್ ಟು ಪೇಜ್, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್, ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್? ನೋ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತರ ಬುದ್ಧನ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಟ್ಸು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಓದೋದು ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇನೆ ಪೆನ್ ಆರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರೀ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓದಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಓದಬೇಡಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. First reading read full, second reading read full, third reading onwards, which is revision, just read the important lines which you have underlined. That is how you revise. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು how to revise ಅಂತ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Underlining. So this is a very good technique which has worked for me. It helps in quick revision and also you will be revising from the same source and it helps you save effort of making notes. ಸೊ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್. First reading read full, second reading read full, third reading onwards only what you have underlined. So that much if you study, more than sufficient. So that is the actual studying technique. There is no other studying technique. Aita. Next, $1,000,000 question, notes, how to make notes. I have addressed this question. Next, revision and its importance. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿವಿಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ರಿವೈಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಕೊಡೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ 3 ಬಾರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನಾನು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಬೈ 1 hour, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour. ಸೊ ಅಂಡರ್ಲೈನ್
this art or this technique, this tantra, or even you call ranatantra, or of may underlining things is very very important. So the early revision, so revision minimum ನಾವು ಕೊಡೋ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ to solve the question, what you have to do is, um, there are many methods. One is the most important method. So you get this technique only by, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 10 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ this technique can be only be got by solving the questions, that is by attending the test series. By attending the test series only you can get hold of this techniques. So what are the techniques? One is the technique of elimination. ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು see the only when you see the options, only when you see the options, then in the options you go on removing the options, eliminating the options, and then you will be left with either one or two options. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ you have to pick the right thing. That is one technique. Second technique is, so ಇಲ್ಲಿ there are questions extreme ended points ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಜಯನಗರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೌವ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೌವ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೊ 70% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೌವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೌವ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ those questions will be right, all of the above. So these are one or two, three techniques. Other techniques you will get while solving the questions. We will also be discussing throughout the test series. So these are the three techniques which I am going to tell you now. So how many questions to attempt, sir? How many questions you have to attempt to solve the get the 120 plus? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು 55-60 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 55-60 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, so the minimum number of questions you have to attempt is, if the paper is extremely difficult, then at the minimum you have to attempt minimum 90 questions. ಸೊ 90 ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? 90 ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, one wrong question will cost you 0.66 marks. 0.66 marks, right? So ಆದರೆ if you get a question right, you will get 2 marks. That is 3 times of the losing marks. So in this case, if you attempt, so we will take not 100 questions, let us take 10 questions at a time. 10 questions ಅಲ್ಲಿ even if ಏಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, 7 ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿ, even if you get just 3 questions right, so even if you get just 3 questions right, how much you will be at a advantage. So ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, I'll calculate and show you. So here I'll show you in my calculator. ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 into 3 ಎಷ್ಟು? 6 minus 7 into 0.66. So you will be at an advantage of 1.38 marks. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್,
you will be at an advantage of 1.35 marks. So 1.35 marks advantage ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಜನ ಕೇವಲ 0.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. 0.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. 5,000 ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 7 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ರೀ, 7 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, 3 questions if you get right, so in that you will be at advantage of 1.35 mark. So in this case you ask any senior aspirant, they will attempt minimum 90 questions. Paper is a extremely difficult ittu. In that case you attempt 90 questions, but paper is of medium level difficulty idre you have to attempt how many questions? 95 questions. Paper is easy, then you attempt all 100, then you attempt all 100. This might sound radical, but this is the strategy. So many of you have lost prelims not because of getting right answer, but because of attempting less questions. 75 80ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಮೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಔಟ್ ಆಫ್ 100 you will know only 35. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ out of the techniques what I told and by solving test series you have to attempt minimum, attempt minimum 90 questions, not less than. ನಾನು ಕೊಡೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 100 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಇದ್ರು 100 ಮಾಡಬೇಕು. 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್, 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಹೇಳಿದೀನಿ. 1.35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ 95, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದ್ರೆ 100 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. 140 ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 97 to 98. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ 60-70 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ 100% ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿಂಗ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯು ವಿತ್ ಲಾಜಿಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ 90ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, if you are able to attempt if you are able to eliminate even one option, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, then you must attempt that question. So if you eliminate one option, what is the probability of success? The probability of success is 33%. 33%, sorry, not 33%, yes, 33%. But if you don't attempt it, the probability is 25. But if you eliminate one option, then you ಮಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 100 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 35 ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್, ದೆನ್ ಐ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. That is why we get more than 130, right? So in next, if you are able to eliminate 2 options, then the probability of success is how much? 50%, because you will be left with only two options. In the 2 options, either you will be marking it right or marking it wrong. So the probability of success is how much? 50%. So that you have to attempt, no other choice. But I would say you must attempt even those questions in which you can eliminate just one option. Even one option if you eliminate, the mantra is eliminate one option, then you must attempt that question. But 4ರಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಲೀವ್. ಸೊ ಆ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7ರಿಂದ 8 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಲೀವ್, ಅದನ್ನ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 100, ಎಲ್ಲ 100 ಅನ್ನ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ ಆಫ್ ಯು, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ except for your what? Except for your world history, except for your IA, international relations, except for your internal security and ethics.
ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೊ ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 days. ಸೊ ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು have cleared prelims, then you are eligible to write mains. So without any preparation, extra preparation also, you can go and write mains, because the kind of question in mains are like that. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದಬೇಕು? ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋರು, ನನ್ನ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರೋರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 to 12 hours. 10 to 12 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ 6 hours ಮಿನಿಮಮ್, 6 to 7 hours. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 12 hours. 12 hours ಓದೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೇರಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲಗೋರಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. 12 hours ಅಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ, 8 ರಿಂದ 9 hours ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. Rest 3 to 4 hours you divide the time for yourself. Rest 3 to 4 hours you give for your what? You give for your uh, this thing. That is your optional. So 8 hours for prelims, 8 to 9 hours. So you do divide it like this. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, if you want to click the CSAT, so from today, 100 days, just devote 1 hour for CSAT. ಡೈಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಮಂತ್ರ. ಸೊ 1 hour ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, 1 hour ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಗುರಿ ಸೇರೋರು, ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಈ ತರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇರಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. Because I am planning, out of if 50 people join, I am planning a target of at least 75% hit ratio. ಸೊ 50 ಮಿನಿಮಮ್ 40ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೀ ಅಂಡ್ ವೈಶಾಖ್ ಬಾಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್. ಸೊ ನೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ನೋ ಟ್ವಿಟರ್, ನೋ ಫಂಡಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 8 hours you give for your prelims. So daily, for starting today until your prelims date, just 1 hour. So prelims, I told, CSAT ಅಲ್ಲಿ there are many houses which have been burned down. ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ CSAT, because there are many people, 3 to 4 attempts, they are not able to clear CSAT. They are failing because of CSAT. CSAT ಅಲ್ಲಿ it's a disadvantage for ನಿಮಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿಲಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾವುಗಳು ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಎಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ದೋ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ರಾಡಿಕಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ 1 hour ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್. ನಾನು ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಡೈಲಿ 1 hour give for CSAT till, so it will be more than 100 hours, then you will definitely clear CSAT. So 8 hours for prelims, GS, 1 hour for your CSAT, and rest how much? Rest 3 hours for your optional. Rest 3 hours for your option. By like this you can divide your time between prelims and main. So should I study optional? Yes, optional na ಈಗಲೇ ಓದಬೇಕು. So till when you have to study? You have to study till March end. March, April and May you have to dedicate exclusively to prelims. ನೀವು ಮೈನ್ಸಿನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ? ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 hours a day. 3 hours a day ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸರ್, CSAT means Civil Services Aptitude Test. It is your paper 2. It is your paper 2 in the exam. It is your paper 2 in the exam. So ಅದನ್ನ you 100 ಅಲ್ಲಿ CSAT ಗೆ, can you repeat the book's name for CSAT again, sir?
ಸೊ CSATಗೆ ಬುಕ್ಸು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಟಾ ಮೈಕ್ರೋ ಹಿಲ್ TMH. So Tata Micro Hill means TMH, or your Arihant, or your some guys name it some Amit Garg, or some notes is there that you can take. Okay, so let's move further. Timetable and its importance. 100 plus days. ದಯವಿಟ್ಟು keep a timetable. So for you, for those who are joining the Guri test series, we have made you the timetable. So you need not make any timetable. We will give you the timetable, and you just follow the timetable. That is more than ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಓದೋದು ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇಡಪ್ಪ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಓದೋದು ಬೇಡ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ಗುರಿನ ಸೇರ್ದೇನೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಕೀಪ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ 1 ವೀಕ್ 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, 1 ವೀಕ್ ಪಾಲಿಟಿ, 1 ವೀಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, 1 ವೀಕ್ ಎಕನಾಮಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಗುರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೌ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 190 people are there. So out of which around 50 people would have filled the application. But those who have not filled the application, please fill the application with lot of diligence. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅನ್ನ ಓದಿ, ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಡೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ 22nd February 2022. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದ ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು OBCದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು CSC ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಬರೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. You can submit. So UPSC has given an option, you can submit one more application, and your older application will not be considered. Your newer application, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, that will be valid. So there is a proper system designed by UPSC. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೂಡ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ IFOS. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಲೇಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್? ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕ್ರೂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್. ನೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಡ್ ಐ ಸೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮ್ 10 sources. Yeah, some 7 8 to 10 sources. That's all you should study, not more than that. Okay, so these are certain myths and mysteries of prelims. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಟೈಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತಲ್ಲ ಟೀನಾ ಡಾಬಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ passed prelims in first attempt. So there are numerous people, thousands of candidates who have cleared prelims in their first attempt. That is a myth. Okay, so next, devil in the corner, CSAT. CSAT ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. CSAT ಇಂದ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ruined because of CSAT. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಗುರಿ ಸೇರ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಬಟ್ you must focus on CSAT. Okay, difference from other competitive exams. So other competitive exams in the exam and difference. So other competitive exams, that is your PSI, FDA, SDA, KPSC ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they ask fact based questions. ಅಂದ್ರೆ GDP ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದು ಬಜೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ.
ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇನ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ವೇರ್ ಆಸ್ your UPSC prelims paper is completely analysis based paper. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೇಪರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I have seen many people who were extremely successful at UPSC, but they failed to clear PSI or KPSC because it's a completely different ball game. And there are people who have succeeded in PSI and KPSC but consistently failed in UPSC because it's a completely different exam. UPSC ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್? ಸೊ ಅವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿ ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೇ. ಮೇಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಅವಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ನೋ, by May 15th your test series should be over. We have also planned our schedule, which will end by May 15th, May 20th. Last month should be exclusively dedicated for prelims, I mean sorry, revision. Next last day ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ನೋ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ನೈಟ್ ದೇ ಮಗ್ ಅಪ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ do what? Optional ಬಗ್ಗೆ someone is asking information. Optional you can ping me directly. Optional choose ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ we can guide. So optional ಬಗ್ಗೆ brief ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you can watch some YouTube video how to select optional. There are many experts who have made videos on how to choose optional. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನಲ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆಪ್ಷನಲ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಬಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್, ಸಿ ಎನಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೌ ಟು ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಮಿನಿಮಮ್ 8-9 ಅವರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಸಿ, ಒಬ್ಬ ಫೈಟರ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕರಾಟೆ ಪಟುಗೆ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಪಟುಗೆ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬಂಡವಾಳ? ಏನು ಬಂಡವಾಳ? ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಾಳಿಗೆ ಅವನ ಕತ್ತಿಯೇ ಆಯುಧ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು. ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೆಪನ್. ಸೊ ಈ ವೆಪನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಂಡವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸ್ತೀರಾ. ಅದು ಯಾವ ಕತ್ತಿಯನ್ನು, ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ವೆಪನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಾರ್ಪ್. Your weapon, that is brain, should be sharp. How to make this brain sharp? So one is brain demands sleep. ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಅವರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಯು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 10 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಭಯದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದ್ರಿಂದ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 9 to 10 hours. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 7 hours. ಸೆಕೆಂಡ್, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೈನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಈ ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ನ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಶಾರ್ಪ್.
ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲೋಟೋನಿನ್ ಅಂಡ್ ಡೋಪಮಿನ್, ಈ ಸಾರಿ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲೋಟೋನಿನ್, ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ ಓಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಜೆಷನ್ನು, ರಾತ್ರಿ ಓದೋರಿಗೆ, ನಾನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೋಗೋದು, ನೀವು ರಾತ್ರಿನಾದ್ರು ಓದ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನಾದ್ರು ಓದ್ರಿ, ಬಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 7 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಿನಿಮಮ್ 9 to 10 hours ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ 3 things: ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour ಆರ್ 45 minutes ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಿರೋ, ನೀವು ಫಿಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ, ಝೀರೋ ಸೈಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ 6 packs ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಇರಿ, ಐ ಆಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 things ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಇರಬೇಕಾ? ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆನ್ UPSC. 3-4 ವರ್ಷ, 3 ಇಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಳಗಿರೋರಿಗೆ ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ರವೀಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಯಾರು? ಅಜಿರಾಮ್ ಅಂಡ್ ರವಿನ ಓನರ್. ಸೊ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ 3-4 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ಪೈರ್, ಬಿಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಂತ್ರ. ಆಸ್ಪೈರ್, ಬಿಲೀವ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನಂಬಿ, ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡೆತಡೆಗಳೇನು? ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮಂಕಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮಂಕಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು PUBG ಗೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಡಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಡೂ ವಿಪಸನ ಆರ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಓದ್ತೀರಾ? ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈ ವಿಪಸನ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್? ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೈಶಾಖ್ ಬಾಗಿಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಾಗರ್ ವಾಡಿಯವರು. ಸೊ ಹಿ aspire, believe, and what is one more, sir? Sharif. Sharif is asking this question. Sharif is a good friend of mine. Aspire, believe, and dedicate. So, ಈ ಮಂತ್ರ ನೀನು ಮರ್ತೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ವೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್? ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಾಗರ್ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ NTPC, National Thermal Power Corporation, got 350th rank while working. So, it is absolutely possible to clear while working. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ is designed for both working and as well as ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಂಗರ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಒಂದು ದಿನ 16 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ 16 ಅವರ್ ಬೆವರರ್ಸೋ ಬದಲು ದಿನ 10 ಅವರ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ 10 hours ಡೈಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 16 hours 18 hours ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ. ಒಂದಿನ ಓತ್ಲಾ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅವರು ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗಾರ್ಯ ಹರಕೆ ಅನ್ನೋರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಓರ್ವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗುರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ UPSC ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಪಠ್ಯವನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಪೊಲಿಟಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓದಿಲ್ಲ. CSAT ತಯಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗಾರ್ಯರವರು ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ. ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳಿಯೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಟ್ ದ ಪೇಸ್ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ವಿಷನ್ IAS ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮಾಲಿಂಗಾರಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು 100% ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. Because we have designed the syllabus in a meticulous way. So we have dedicated 1 week just to plan the timetable and the methods. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಈ ಸರಣಿಯನ್ನ ನೀವು ಸೇರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸೇರಬೇಕು? ಬೇರೆಯವ್ರದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೇವಲ 30ರಿಂದ 35 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 15ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇವಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ವಿಜನರಿ ಸ್ಟೋರ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 15-20 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, OMR ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬರೀತೀರಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಡೀ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಕೇವಲ 3 ಜನ, 100 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 3 ಜನ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯು. ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯು, ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ
want to convey, what I aim, aspire and we dedicate through Guri series. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗುರಿಯ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇದು ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿಯವರು ಹಾಗೂ ನಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಲಿಮ್ಸಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಶಾಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು 10 ಜನ ಹುಡುಗರು ಟೀಮ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ 5 times ಮಿನಿಮಮ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ 140 ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಂತ 40ರಿಂದ 50 ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. 100 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. CSAT test will also be included in this. Along with this, minimum study material, maximum output. I have told you the study material already. Next is questions ಅನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 8 weeks you will face only 50 questions per day. ಅಂದ್ರೆ every Sunday you will face 100 questions. But April and May we will take you to full energy, full push ಕೊಟ್ಟಿ we will make you solve 100 questions. Gradual increase in scores and gradual increase in questions. ಮಿನಿಮಮ್ 3ರಿಂದ 4 ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೂಲಕನೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 5 ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ 4ರಿಂದ 5 ರಿವಿಷನ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಓದೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ, ಹೌದು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಟೆಸ್ಟ್, UPSC ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ 10 to 11 ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ UPSC ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ 9 to 11 and 2 to 4. 9 to 11 ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನೂರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂತು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗುರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 130, 140 ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. 1 hour ಸೆಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವೂ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವೈಶಾಖ್ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೊಸೊಬ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು 100% ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿ ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ 50 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ 2 PM. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 9663553300, 9663553300, 9663553300. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುರಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾಳೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದೀನಪ್ಪ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಶಾಖ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಇಂದ 65 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಬಹುದು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಸರಣಿಯನ್ನ ಸೇರಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರೀ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಯಾ ಗುರಿ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬೋನಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿ ಅವರು ಇದು ಮಾತಾಡು ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವರ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ್ ಅವರ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 14 ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. 14th ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕನಾಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. Fifth day you will have environment plus general science. And sixth day you will have CSAT. Seventh day you will have full length test. Okay, so first 6 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ದಿನ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 6th day CSAT 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ CSAT ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಸೊ 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ 7ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳು ನೀವು ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡೈಲಿ 50 ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಸರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1/4 ಕಾಲ್ ಭಾಗ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ 100 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೈಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ನ 80 ಕ್ವಶನ್ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 25th April till how many days? 50 questions be held. 50 questions will be held for 6 weeks, 6 to 7 weeks. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಇರಲ್ಲ. 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 6 days ಎ ವೀಕ್. 7th ಡೇ ಸಂಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಡೈಲಿ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 25th April ಇಂದ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಎಕನಾಮಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ May 1 ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 9 to May 1 ಇಂದ 4 ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ May 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 11 ಯು ವಿಲ್ ಡೂ 1 GS ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ 4 ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸಿ-ಸ್ಯಾಟ್. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿ-ಸ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಮೇ 22 ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. May 22 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 10,000 MCQs ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. 10,000 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೈಶಾಖ್ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ. ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಡೈನಮಿಕ್, ಅದನ್ನ 3 ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ 4 ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಂಫಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವೈಸ್ 4 times, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ 3 times. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ತಲುಪಬಹುದು. ಒಂದು ನಂಬರ್, ನಾನೇನು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆ, 9663553300, 9663553300. ಈ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ID, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಗ್ರೂಪಿನ ಮೂಲಕನೂ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ನ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನಿತಾ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುಂಪನ್ನ ಸೇರಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ನೀವು
ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲಕ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ we need to take printout of every test every single day? No need. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿಯೋ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಕೇಳಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್? ನೋ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, MR ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಿಡಿ. ದ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಹಾ ಹೇಳಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಬಿರಾದರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ PDF ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ 8:30 ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೊಂದು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ OMR ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿನಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೂಡಬೇಡಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವತ್ತರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಮೇಘನಾ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮೇಘನಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ಇಂದ 2 ತಿಂಗಳು ನೀವು ರಜಾ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ರಜಾ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಮೇ ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ರಜಾ ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಡೈಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 6ರಿಂದ 6 ಅವರ್ನ ನೀವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಊಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. 7 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ಸೊ ಡೈಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತೂ ಡೈಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್. ವೀಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ಗುರಿ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿದೆ. ಇದು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸರಣಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌಟ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗುರಿ ಸೊ 120+ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 120+ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ 120+ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? 100 ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ 70 questions if you get right. 70 questions if you get right, and
if you get 30 questions wrong, then also you will get 120. Calculate ಮಾಡಿ. 70 into 2 minus 70 into 2 minus 20 30 into 2/3 30 into 0.66. ಸೊ ನಿಮಗೆ 70ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100, ನಿಮಗೆ 140 ಬರುತ್ತೆ. 30ನ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 121 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಗುರಿ ಸರಣಿಯ ನಿಮ್ ಏಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 120 ಅಂಕಗಳ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಒಂದು ಗುರಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಸೊ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆ, ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಟೈಪ್ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು. ಸೊ ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿಯವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವೈಶಾಖ್ ಭಾಗಿಯವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ವಿಡಿಯೋನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ತುಂಬಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವಿಷನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರೀಡ್ ಪಿ ಟಿ. ಸೊ ರೇಷ್ಮಾ ಶ್ರೀ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ PT 365 ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ರೇಷ್ಮಾ ಅವರೇ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, PT 365 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇಂದಾನೇ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ P 365 ಮಾಡ್ತಾರೆ. PT 365 ಸೀನಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎಂಟೈರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಫ್ರೆಶರ್ ಯು ಡೂ monthly magazine. If you are a senior aspirant, 2 or 3 prelims, so you do PT 365. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಭೀಮರಾಯ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಭೀಮರಾಯ್. ಓಕೆ. ಹಾ. ಹಾ. ಓಕೆ. ಹ್ಮ್. 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 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನೆ 50 ಜನ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ 20 ಜನ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 30 to 40 ಪೀಪಲ್ ಟು ಎನ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋರು 5 ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಹುಡುಗರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾಳೆ ಒಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೀಮ್ರಾಯ್ ಅವರೇ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 hour. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿಲೇ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವೈಶಾಖ್ ಬಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ವೈಶಾಖ್ ಬಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್. ಹ್ಮ್. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್.
ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಭೀಮ್ರಾಯ್ ಅವರೇ, ನೀವು 2022 ವೈಶಾಖ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನಮ್ದಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನೀವು 2022 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಾರಿ, ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ 2022 ಬರೀರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಭೀಮ್ರಾಯ್ ಅವರೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ, ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದು ಗೆಸ್ಸು ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು 100% ಕೇಳಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಡ ಆಫ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿರೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಡಾರ್ಕ್ ಫಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾಳೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್? ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 7 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಾನೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 1ರಿಂದ 2 ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಇಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇದು ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 2 ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ I am going to wind up the session. Thank you all for attending. So wish you all the best. ಸೊ ನಾಳೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜನರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ 2 PM, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 50ರಿಂದ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಾಳೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.